누가복음 12장 49절에서 13장 9절까지의 말씀입니다. 읽어드리겠습니다. 내가 불을 땅에 던지러 왔노니 이 불이 이미 붙었으면 내가 무엇을 원하리요? 나는 받을 세례가 있으니 그것이 이루어지기까지 나의 답답함이 어떠하겠느냐? 내가 세상에 화평을 주려고 온 줄로 아느냐? 내가 너에게 이르노니 아니라 도리어 분쟁하게 하려 함이로라. 이후부터 한 집 사람이 있어 분쟁하되 셋이 둘과 둘이 셋과 하리니 아버지가 아들과 아들이 아버지와 어머니가 딸과 딸이 어머니와 시어머니가 며느리와 며느리가 시어머니와 분쟁하리라 하시니라. 또 무리에게 이르시되 너희가 구름이 서쪽에서 이는 것을 보면 곧 말하기를 소나기가 오리라 하나니 과연 그러하고 남풍이 부는 것을 보면 말하기를 심히 더우리라 하나니 과연 그러하니라. 외식하는 자여 너희가 천지의 기상을 분간할 줄 알면서 어찌 이 시대는 분간하지 못하느냐. 또 어찌하여 옳은 것을 스스로 판단하지 아니하느냐. 내가 너를 고발하는 자와 함께 법관에게 갈 때에 길에서 화해하기를 힘쓰라. 그가 너를 재판장에게 끌어가고 재판장이 너를 옥졸에게 넘겨주어 옥졸이 옥에 가둘까 염려하라. 내게 이르노니 한 푼이라도 남김이 없이 갚지 아니하고서는 결코 거기서 나오지 못하리라 하시니라. 그때 마침 두어 사람이 와서 빌라도가 어떤 갈릴리 사람들의 피를 그들의 제물에 섞은 일로 예수께 아뢰니 대답하여 이르시되 너희는 이 갈릴리 사람들이 이같이 해받음으로 다른 모든 갈릴리 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐? 너희에게 이르노니 아니라. 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라. 또 실로암에서 망대가 무너져 치어 죽은 18사람이 예루살렘에 거한 다른 모든 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐? 너희에게 이르노니 아니라. 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라. 이에 비유로 말씀하시되 한 사람이 포도원에 무화과나무를 심은 것이 있더니 와서 그 열매를 구하였으나 얻지 못한지라. 포도원 지기에게 이르되 내가 3년을 와서 이 무화과나무에서 열매를 구하되 얻지 못하니 찍어버리라. 어찌 땅만 버리게 하겠느냐. 대답하여 이르되 주인이여 금년에도 그대로 두소서. 내가 두루 파고 거름을 줄이니 이후에 만일 열매가 열면 좋거니와 그렇지 않으면 찍어버리소서 하였다 하시니라. 아멘. 강한 현우가 한 절씩 읽어주시겠습니다. I have come to set the world on fire, and I wish it were already burning. But I have a baptism to undergo, and what constraints I am under until it is completed. Do you think I have come to bring peace to the earth? No, I have come to divide people against each other. From now on there will be 5 in one family divided against each other, others 3 against 2, and 2 against 3. Father will be divided against son, and son against father, mother against daughter, and daughter against mother, and mother-in-law against daughter-in-law, and daughter-in-law against mother-in-law. He said to the crowd, when you see a cloud rising in the west, immediately you say it's going to rain, and it does. When the south wind blows, you said today will be a scorcher, and it is. Hypocrites, you know how to interpret the appearance of the earth and the sky. How is it that you don't know how to interpret this present time? Why can't you decide for yourselves what is right? As you are going with your adversary to the magistrate, try hard to reconcile on the way, or your adversary may drag you off to the judge, and the judge turn you over to the officer, and the officer throw you into prison. And if that happens, you won't be free again until you have paid the very last penny. Now there were some present at times who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifice. Do you think those Galileans were worse sinners than all the other people from Galilee? Jesus asked. Is that why they suffered? I tell you no, unless you repent, you will all perish. And what about the 18 people who died when the Tower of Siloam fell on them? Were they the worst sinners in Jerusalem? I tell you no, unless you repent, you too will all perish. Then Jesus told this story. A man planted a fig tree in his garden and came again and again to see if there were any fruit on it, but he was always disappointed. So he said to the man who took care of the vineyard, for 3 years now I am coming to look for fruit on the fig tree and haven't found any. Cut it down. Why should it use up the soil? The gardener answered, Sir, give it one more chance. Leave it another year and I'll give it special attention and plenty of fertilizer. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. 아멘. 예수님께서 이 땅에 오신 이유를 몇 번을 설명을 하셨어요. 예수님께서 이 땅에 오신 이유를 우리는 너무나도 잘 알고 있어요. 예수님께서 이 땅에 오신 이유가 뭐죠?
맨 처음에 예수님께서 딱 그 사역을 시작해서 미니스트리를 시작하시면서 하신 말씀이 있어요. 뭐요? 회개하라, 천국이 가까이 왔느니라. 예수님의 이 말씀에는 다 포함이 되어 있는 거예요. 회개한다는 건 뭐예요? 리펜트하는 거, 돌아서는 거예요. 뭘로 돌아서는 거예요? 지금까지 세상 가운데 세상에 젖어 있던 그 모든 것들을 버리고 돌아서라는 거예요. 방향을 제대로 잡으라는 거예요. 어느 방향으로? 하나님 아버지 방향으로 잡으라는 거예요. 그래서 하나님 나라가 가까이 왔다라는 것을 선포하면서 이 하나님 나라에 들어갈 수 있는 백성들을 하나님께서, 예수님께서 직접 만들기 위하여서, 그들을 만들기 위해서 이 땅 가운데 오셨다라는 거예요. 그것을 우리는 다른 말로 구원이라고 해요. 구원받지 못할 백성들을 구원에 이를 수 있도록 예수님께서 이 땅 가운데 오신 거예요. 그러면서 우리가 지난주에 말씀을 나눴죠. 하나님의 나라를 준비하는 자들은 어떻게 준비해야 된다? 두 가지 패러블, 두 가지 비유를 기억하면 된다라고 말씀을 드렸어요. 한 가지 비유는 뭐예요? 열처녀의 비유. 열처녀의 비유. 열 여자가 누굴 기다리고 있어요? 신랑을 기다리고 있었어요. 근데 5명은 등불과 기름을 잘 준비하고 있었어요. 근데 5명은 기름이 다 떨어져 가고 있었어요. 신랑이 왔는데 그 신랑을 맞이할 준비가 안 된 거였던 거예요. 그 시와 때는 알지 못하지만 등불과 기름을 가지고 준비할 수 있는 그런 신부가 되어라 라는 말씀을 하고 있는 거예요. 더불어서 또 한 가지 패러블을 말씀을 드렸어요. 달란트 비유. 탤런트를 여러분들에게 주셨다고 말씀을 드렸어요. 그 탤런트가 어떤 모양인지 어떤 건지는 정확히 알 수 없어요. 각 사람마다 믿음의 분량에 따라 하나님께서 주시고자 하시는 대로 그런 탤런트를 주셨어요. 그 탤런트에 따라서 이 땅 가운데서 섬기라는 거예요. 말씀 잘 읽어보면 마태복음 25장 말씀을 보면 탤런트를 받은 사람들이 뭘 했다라고 써져 있어요? 장사했다고요. 세일즈 했다고요. 그냥 그것을 그냥 은행이나 이런 데 맡겨놓고 나는 아무것도 안 한 게 아니라 그 5달란트를 받았든 2달란트를 받았든 그 달란트를 가지고 이윤을 남기려고 무엇인가를 노력을 하면서 살았다라는 거예요. 그것이 준비하는 거예요. 이 땅 가운데서 우리가 살아가면서 그때와 그 시간은 정확히 알 수 없지만 하나님의 나라가 언제 정확하게 이 땅 가운데 오는 건 알 수 없지만 우리는 준비하는 거예요. 등불과 기름을 준비하는 것처럼 우리에게 주시는 그 달란트를 가지고 최선을 다해서 장사하여 이윤을 남기는 거예요. 그 이윤이 단순히 주인이 차지하는 이윤이 아니라는 거 우리 너무나도 잘 알고 있죠. 주인이 그 이윤을 누구에게 줘요? 그 종에게 줘요. 원금까지 다 줘요. 5달란트를 주인이 줬는데 그 5달란트와 더불어서 그가 남긴 5달란트도 주인이 다 주어요. 그게 하나님의 나라예요. 주인의 것을 가지고 우리가 열심히 즐겁게 행복하게 살았는데 그것과 더불어서 그 즐거움과 행복을 원래 있었던 그것까지도 다 하나님께서 더불어서 주시는 것이 하나님의 나라의 법칙이라는 거예요. 예수님께서 이 땅에 오신 이유예요. 그 하나님의 나라의 것을 알려주시기 위하여서. 근데 오늘은 조금 좀 다른 말씀을 하시는 것처럼 보여요. 첫 번째 49절 말씀에 보면 무슨 말씀이 나와요? 내가 불을 땅에 던지러 왔노니 이 불이 이미 붙었으면 내가 무엇을 원하리요? 좀 어려운 말인데 예수님께서 불을 땅에 던지러 오셨대요. 이 불이 무슨 불일까요? 무슨 불일 것 같아요? 다시 한번 생각해 볼게요. 우리가 이 누가복음을 적은 사람이 누구예요? 기록한 사람이 누구예요? 누가예요. 사도행전을 누가 적었어요? 누가가 적었어요. 사도행전의 오순절에 펜타코스트가 있었을 때 성령이 어떻게 임해요? 불과 같이 임해요. 이 불은 무슨 불을 말하는 걸까요? 성령을 말하는 거예요. 예수님께서 이렇게 말씀하신 게 좀 우리 표현으로 하면 이 땅 가운데 이미 성령이 오셨다면 내가 무엇을 더 원하겠느냐? 무엇을 더 원할 게 있느냐? 이런 말씀을 하신 거예요.
예수님은 일단 그 다음 절 말씀해 보면 예수님이 내가 받을 세례가 있다라고 말씀을 하세요. 이 세례가 뭐예요? 세례는 무슨 말이죠? 죽었다 살아나는 거예요. 이것은 예수님의 죽음과 부활을 말하는 거예요. 아직 받을 세례가 있다는 것은 아직 예수님께서 여기에 기록되어 있는 이 시기에는 아직 예수님이 죽고 살아나신 게 아니잖아요. 그래서 예수님께서는 내가 죽고 살아나는 십자가와 부활이 있어야 돼. 그리고 궁극적으로는 예수님께서 원하시는 게 뭐예요? 불을 던지러. 무슨 불? 성령의 불을 던지러 이 땅 가운데 오셨다. 예수님께서 제자들에게 이런 말씀을 하세요. 내가 떠나는 것이 너희에게 유익하다. 내가 떠나는 것이 너희들에게 더 좋은 일이야. 왜? 내가 보혜사를 너희에게 보낼 거니까. 그 보혜사가 누구예요? 성령님이에요. 그 성령님은 단순히 한 곳에 그냥 이렇게 리미티드가 되시는 그런 분이 아니세요. 각각 성령이 임했다고 그랬잖아요. 펜타코스트 우리가 사도행전 말씀을 보면서 성령이 한 사람에게만 임했던 것이 아니라 각각 임했어요. 각각 임해서 그로 인하여서 그들이 예수님을 알게 되고 예수님을 진짜로 알게 되고 예수님께서 주셨던 그런 능력들, 달란트들을 행하게 되는 모습을 보게 돼요. 우리 교회의 이름이 뭐예요? 주님교회예요. 이 주님교회가 실현되는, 현실이 되어지는 모습이 그 모습이에요. 예수님께서 불을 던지러 오셨대요. 그 불은 성령님이에요. 그 성령님을 통해서 가장 먼저 일어나는 반응이 뭐예요? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다라는 고백이 이제 주는 나의 그리스도시요 주는 나의 살아계신 하나님의 아들이십니다. 나의 하나님이 나의 주인이 되시고 나의 구원자가 되어 주시는 것, 이것이 성령이 불로 내렸을 때 첫 번째로 보여지는 현상인 거예요. 예수님께서 오신 목적이에요. 예수님께서 이 땅 가운데 오셔서 불을 던지러 오신 거예요. 예수님 개인적으로는 십자가와 부활의 그 사건이 있어야 했기에 50절에도 그렇게 말씀하고 있죠. 이 일이 있고 나서 예수님께서 진짜 사람들에게 주기를 원하셨던 것이 무엇이냐면 성령님이었어요. 근데 의아한 건 그 다음 절 말씀이에요. 51절부터 53절 말씀을 보면 이 불로 인하여서 무슨 일이 일어난대요? 서로 싸운대요. 분쟁이 일어난대요. 무슨 말씀이에요? 우리가 말씀을 통해서 계속해서 배우고 있지만 예수님이 있을 때에도 예수님을 따르는 사람도 있지만 예수님을 반대하는 사람, 예수님과 적대하는, 예수님과 분쟁하는, 예수님과 싸우는 사람들이 있다라고 말씀을 드렸어요. 이 말씀이 그때 당시에만 적용되는 말씀이 아니라 지금도 여전히 일어나고 있는 말씀이에요. 예수님을 믿는 사람도 있지만 믿지 않는 사람들도 있다라는 거예요. 계속해서 분쟁이 일어날 수밖에 없다라는 거예요. 지구상에 예수님을 믿는 사람이 많을까요? 예수님을 믿지 않는 사람이 많을까요? 여전히 믿지 않는 사람들이 많아요. 예수님을 믿는 사람과 예수님을 믿지 않는 사람들 사이에는 여전히 긴장감이 있어요. 분쟁이 있을 수밖에 없어요. 왜? 구원이냐 구원이 아니냐 이 문제를 가지고 계속해서 싸울 수밖에 없기 때문이에요. 우리가 물러설 수 없는 진리는 뭐예요? 예수님을 통하여서 구원을 받는다. 이 진리만큼은 세상 어떤 것과도 바꿀 수 없는 우리만이 가질 수 있는 진리예요. 근데 세상 사람들은, 세상의 종교들은 그것을 자꾸 치고 들어요. 야, 왜 너희들에게만 구원이 있어? 아니야, 우리에게도 구원이 있으니 우리 종교를 통합하자. 우리 다 같이 한번 구원을 이루어보자. 이게 뭐예요? 바벨탑이에요. 우리가 같이 구원을 이루어보자. 우리에게도 좋은 거 있잖아. 불교에도 자비가 있고 선이 있고 우리가 착한 일을 하면 좋은 일들이 쌓인다는 거 알고 있잖아. 기독교 너희들도 마찬가지 아니야? 우리 같이 한번 통합해보자. 아니에요. 기독교는
예수 그리스도만이 유일한 구원자시고 그 예수님을 통하여서 하나님 아버지에게 갈 수 있는 유일한 종교예요. 유일하게 하나님의 나라에 갈 수 있는 길이 열려있는 예수님만이 그 길이라는 것을 알려주는 그런 종교예요. 우리가 물러설 수 없어요. 그것 때문에 분쟁이 있을 수밖에 없어요. 그들이 어떠하든 우리는 이것을 지켜내야만 하는 하나님의 군사들과 같은 자들인 거예요. 지금 일어나고 있는 이 말씀, 예수님께서는 여전히 똑같이 말씀해주고 계시는 거예요. 너희들 안에 분쟁이 있을 수밖에 없어. 무엇 때문에? 참 진리 때문에. 내가 진리이기 때문에, 내가 길이요 진리요 생명이기 때문에, 나만이 길이요 진리요 생명이기 때문에 이것을 가지고 있는 너희들은 세상과는 타협할 수도 같이 갈 수도 없어. 라는 것을 알려주시는 말씀이에요. 그리고 나서 예수님께서 사람들에게 권고하시고 충고하시는 말씀이 그 다음 절 말씀이에요. 54절부터 59절까지 무슨 말씀이에요? 너희들이 구름을 보면 소나기가 오는 것을 알고 바람이 부는 것을 보면 더위가 오는 것을 알지 않느냐. 자연이 그렇게 움직이는 것을 보면 알지 않느냐. 그런데 왜 이 시대를 분간하지 못하느냐. 시대를 분간하지 못한다는 말은 이 말은 이때 당시에만 분간을 못한다는 것이 아니라 지금도 여전히 이 시대를 분간하지 못하고 있다는 것을 따끔하게 꼬집는 말씀이에요. 지금 이 시대는 어떤 시대예요? 예수님과 더 멀어지고 있는 시대예요. 하나님을 더 배척하는 시대예요. 마치 노아의 시대와 같은 시대예요. 노아의 시대 어땠대요? 사람들은 점점 더 타락해가고 사람들의 생각과 마음은 점점 더 악해져만 가고 있는 그런 모습이었어요. 악해져 간다는 게 무슨 의미예요? 결국 하나님과 점점 더 멀어지고 있다는 거예요. 이 시대가 그런 시대라는 거예요. 예수님께서 말씀하신 그 시대뿐만이 아니라 점점 더 그 시대는 악해져 가고 있어요. 2000년이라는 시간 동안 점점 더 세상은 악해져 가고 있어요. 이 악해져 가고 있는 세상에 결국에 종착점이 어디예요? 예수님의 재림이고 하나님의 나라예요. 그래서 그리스도인들은 무엇을 기대하고 소망하게 되는 거예요? 하나님의 나라가 이 땅 가운데 오는 것을 소망하고 기대하게 되는 거예요. 근데 알지 못하는 그 세상 사람들을 향하여서 우리가 갖는 마음이 뭐예요? 그들이 받을 심판을 너무너무 불쌍히 여기는, 어여삐 여기게 되는 마음인 거예요. 그래서 우리가 이 땅 가운데에 하나님께서 주신 소명이 뭐고 그 미니스트리가 뭐예요? 그들을 구원에 이르게 하는 것. 그들에게 하나님의 나라를 전하는 것. 그것이 우리에게 주신 미션인 거예요. 그 말씀을 하시고 나서 좀 이해가 되지 않는 너무너무 딱 갖춰져 있는 말씀을 하시는데 법관 앞에 가기 전에 너희들이 서로 화해하라 라고 말씀을 하세요. 이것은 좀 더 크게, 좀 더 넓게 보면 어떤 말씀이냐면 하나님 앞에, 하나님의 재판자리 앞에 서기 전에 너희들이 화해할 것들을 화해하라. 이 말씀이 다음 13장 말씀과 연결되어져서 오늘 그 말씀을 같이 봤어요. 13장 1절에서 5절까지 말씀을 보면 예수님께서 무슨 말씀을 하세요? 회개하라라는 말씀을 하세요. 이 화해는 회개의 말씀과 연결되어지는 거예요. 하나님의 나라에 하나님의 재판 자리에 서기 전까지 너희들이 무엇을 하라고요? 회개하는 삶을 살아. 그래서 해주신 말씀이 어떤 사람들이 갈릴리에서 왔는데 갈릴리에서 빌라도가 제사를 드리고 있는 어떤 사람들을 죽인 사건이 있었던 것 같아요. 다른 복음서에서는 기록되어 있지 않는 그 기록인데 갈릴리에서 제사를 드리는 어떤 사람들을 죽여서 그 제사에 피를 섞었다라는 표현을 쓰고 있어요. 그리고 또 한 가지 이야기가 나와요. 망대 실로암에 있는 망대가 무너져서 18사람이 죽게 되는 사건이 있었어요.
성벽이 무너져서 그 성벽에 깔려서 사람들이 18명이나 죽는 사건이 있었대요. 근데 중요한 것은 예수님께서 무슨 말씀을 하시냐면 갈릴리에 죽었던 그 사람들이 다른 갈릴리 사람보다 죄가 많아서 죽은 것이 아니야. 망대가 무너져서 죽었던 18사람이 죄가 더 많아서 죽은 것이 아니야. 회개하지 않으면 너희들도 이렇게 죽게 되는 거야. 망하게 되는 거야 라는 것을 알려주시는 말씀인 거예요. 회개하지 않으면 자칭 그리스도인이라고 불리는 사람들도 회개하지 않으면, 리펜트하지 않으면, 다시 하나님 앞에 돌이키지 않으면 이렇게 망하게 되는 거야 라는 말씀을 해주시는 거예요. 초반에 말씀드렸던 그 말씀이 바로 연결되죠. 회개하라, 천국이 가까이 왔느니라. 예수님의 메시지예요. 그냥 딱 보이는 메시지예요. 회개하지 않으면 망할 수밖에 없는 우리라는 것을 알려주시는 거예요. 그리고 나서 비유로 말씀을 하세요. 어떤 비유예요? 좀 이상한 걸 발견하셨어요? 6절 말씀 보세요. 이에 비유로 말씀하시되 한 사람이 포도원에 무화과나무를 심은 것이 있더니 와서 그 열매를 구하였으나 얻지 못한지라. 좀 이상한 거 발견하셨어요? 포도원을 가지고 있는 주인이 있었어요. 근데 그 포도원에다가 무엇을 심었대요? 무화과나무를 심었대요. 포도원에는 뭘 심어야 정상이에요? 포도를 심어야 되는 거예요. 이스라엘 사람들, 그리고 좀 농사를 아는, 나무를 또 혹시 아는 사람들은 이것을 이해하기 쉬울 거예요. 무화과 나무는요, 아무 데나 턱 심어놔도 잘 자라는 나무, 생명력이 엄청 좋은 나무래요. 그래서 잘 가꾸어져 있는 포도원에다가 심을 필요가 없는 나무예요. 아무 데나 심어도 되는 거예요. 근데 이 포도원의 주인은 마음이 너무너무 좋은 사람인 거예요. 좋은 분인 거예요. 그래서 무화과 나무 같은 무화과 나무를 포도원에, 자기의 잘 가꾸어져 있는, 잘 경작되어 있는 그 포도원에 심었어요. 근데 어떻대요? 포도원지기에게 맡겨놓고 3년 동안 와서 열매를 구하였는데 열매를 얻지 못했대요. 열매를 받지 못했대요. 이스라엘의 농사 그리고 종교 그 유대를 좀 알아야 되는데, 가나안 땅에 들어가서 나무를 심고 그 나무를 심은 이후에 3년 동안은 그 열매가 언클린하다고 해서 먹지 않았어요. 버렸어요. 거두어들이지 않았어요. 그리고 4년째가 되었을 때 그 나무의 열매를 하나님께 드렸어요. 이제 클린한 열매가 되었으니까 하나님께 드렸어요. 그러면 5년째 되는 그 해부터 나는 열매를 거두어서 먹을 수 있게 되었어요. 그러면 이 주인이 몇 년 기다린 거예요? 자, 3년은 언클린해서 먹지 않았어요. 4년째는 하나님께 드렸어요. 근데 5, 6, 7, 이 3년 동안 열매를 거두지 못한 거예요. 몇 년 기다린 거예요? 7년을 기다렸어요. 7년을. 7년은 우리들이 좀 살펴보면 알겠지만 7년은 퍼펙트한 숫자예요. 완벽하게 기다리신 거예요. 긴 시간 동안, 모든 시간, 완벽한 시간 동안 기다린 거예요. 이 주인은 그 시간을 기다리고 열매를 거두어 드리려고 했는데 거둘 수가 없어서 어떻게 하라고 그래요? 어떻게 땅만 버리겠느냐? 찍어 버리라. 찍어서 버려버리래요. 이 무화과 나무 이제 쓸데없으니까 버려버려. 찍어서 버려버려. 이렇게 주인이 말을 해요. 근데 참 은혜의 말씀 같이 볼게요. 8절 말씀이요. 이 8절 말씀은 포도원지기가 하는 말이에요. 대답하여 이르되 주인이여 금년에도 그대로 두소서 내가 두릅하고 거름을 줄이니. 이 포도원지기가 누굴까요? 예수님이세요. 예수님께서
지금도 여전히 기도하시는 내용이에요. 금년에도 그대로 두소서. 이것을 원어로 보면요. 예수님께서 십자가에서 하셨던 말씀과 똑같은 말씀이에요. 십자가에서 어떤 말씀을 하셨어요? 아버지여, 저희들의 죄를 사하소서. 다 없이 하소서. 다 용서하소서. 그대로 두소서라는 말이 이 말이에요. 예수님께서 지금은 하나님의 우편의 보좌에서 하시는 기도의 가장 큰 기도의 제목이에요. 금년에도 그대로 두소서. 그대로 두소서. 무엇을 위해서? 그들이 구원받기를 원하기에. 찍힘을 받아 버려지는 것이 너무너무 안타까워서 그대로 두기를 원하시는 예수님의 마음이에요. 그 예수님의 마음 때문에 하나님은 지금도 지켜보고 계시는 거예요. 기다리고 계시는 거예요. 2020년 금년에도 그대로 두소서라는 예수님의 기도 덕분에 우리가 이렇게 살아가고 있는 거예요. 2021년 어떻게 될지 모르지만 여전히 예수님은 이것을 위해서 기도하고 계세요. 금년에도 그대로 두소서. 말씀을 정리해 볼게요. 예수님께서 오신 이유가 오늘 읽었던 본문 말씀의 처음과 끝에 딱 나와요. 예수님께서 무엇을 하기 위해 이 땅에 오셨다고요? 불을 던지기 위해 오셨대요. 이 불이 뭐예요? 성령님을 던지기 위해 오셨대요. 예수님은 예수님의 개인의 사역, 예수님의 십자가와 예수님의 부활, 승천, 이것이 예수님의 개인의 사역이었지만 결국에 예수님께서 이 땅 가운데 원하신 건 뭐였냐면 불을 주기 위해서 오셨어요. 그 불이 뭐예요? 성령님이에요. 그 성령님을 통해서 어떤 일이 일어나는 거예요? 예수님을 믿게 되고 하나님의 나라를 소망하게 되고 하나님의 나라의 자녀답게 살아갈 수 있도록 결국에 하나님의 나라에 들어갈 수 있도록 그 일을 해주시는 분이 성령님이에요. 이 불이 우리 가운데 지금 있다라는 것을 알려주시고 이 불을 받아 너희들이 살아갈 수 있다라는 것을 알려주시는 거예요. 근데 중요한 것은 이 세상과 이 불을 받은 자는 구별될 수밖에 없어. 분쟁이 있을 수밖에 없어. 라는 것을 알려주시는 거예요. 그리고 어떻게 살아가라고요? 이 시대를 분간하라고요. 예수님께서 말씀하신 이 시대뿐만이 아니라 그 시대뿐만이 아니라 지금도 여전히 점점 더 악해져 가고 있고 점점 더 하나님의 나라에 가까이 왔다는 것을 알고 그 시대를 분간하여서 살아가라는 거예요. 어떻게 해요? 회개함으로. 다시 하나님 앞에 돌이킴으로. 하나님께 돌아서는 것으로. 그들이 죄가 더 많아서 죽은 게 아니야. 너희들도 회개하지 않으면 망하게 되는 거예요. 무서운 말씀을 하시면서 예수님은 하나님 앞에 이런 은혜의 기도를 하고 있는 거예요. 금년에도 그대로 두소서. 내가 두릅하고 걸음을 주겠습니다. 내가 더 그 일을 하겠습니다. 예수님의 마음이 느껴지세요? 예수님이 지금도 우리를 위해서 이 기도를 하고 계시고 성령님 또한 울부짖으며 이 기도를 하고 계시는 거예요. 하나님의 나라의 백성이 되는 것이 쉬운 일 같지만 참 쉽지 않은 하나님의 역사라는 것을 알려주십니다. 저와 여러분들이 이 은혜를 받은 자들이에요. 하나님의 나라, 예수님을 믿고 싶어도 믿지 못하는 자들이 있어요. 근데 우리는 어떤 은혜를 받은 거예요? 너무너무 자연스럽게 이 믿음을 주님께서 우리에게 허락해 주셨어요. 이 은혜로 살아가는 자들이 이 은혜에 보답하며 살아가는 저와 여러분들이 되시기를 예수님의 이름으로 기도하겠습니다.
아버지 하나님 감사를 드립니다. 예수님을 이 땅 가운데 보내주시고 그 예수님을 통하여서 구원에 이르는 길을 알게 하여 주시니 감사함을 드립니다. 하나님, 알 뿐만이 아니라 이것을 우리에게 믿음으로 허락하여 주시어서 믿음을 가지고 살아갈 수 있도록 인도하시니 감사함을 드립니다. 아버지, 세상은 여전히 우리를 그리스도를 배척하고 그리스도를 믿지 못하도록 그런 관계를 꾸미지만 하나님 우리에게 주신 이 믿음 결코 흔들리지 않도록 인도하여 주시고 세상이 요동하고 세상의 어떤 상황 가운데 있다 할지라도 우리는 예수 그리스도 안에 평안을 누리며 살아갈 수 있는 믿음의 자녀들 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 지금도 예수 그리스도는 우리를 위하여서 금년에도 그대로 두소서라는 그 기도를 하시는 것처럼 주님 그 은혜를 더 깊이 알아갈 수 있도록 인도하여 주시고 예수님의 그 기도가 나에게도 또한 나를 통하여서 다른 이들에게도 전해지고 알려지는 은혜 또한 허락하여 주시옵소서. 주님께서 주신 이 은혜 너무너무 감사를 드리고 거룩하고 존귀하신 예수 그리스도 이름으로